Assalamu alaikum. Hello my little learners, my dear honorable colleagues, honorable guardians and viewers. Welcome to all from the famous and popular educational page of Bangladesh, Ghore Boshe Shikhi. Today I am from this page. How are you dears? Hope you all are very fit and fine and safe. And I am also very fit, pretty good. My dear students, today I am here to take an English class for the student of class 5. So, my dear student of class 5, get ready to attend my class and to be attentive. Dear students, please take your EFT book on your hand and take your khata, take a pen and sit in front of me. Dear students, at the very beginning, I would like to introduce myself. I'm Roshan Sharif Tani. I have working as an assistant teacher at BM Government Primary School in Kaptai, Rangamati. Dear students, before going to our today's class, let's enjoy a video song. It's your song, it's my song. Yes, it's friend's song. Let's enjoy. Dear students, how do you like this song? Yes, it's a very nice, it's a wonderful song. I hope you all enjoy this song very much. Okay, dear students, let's start our today's class. Today I will going to work on from your EFT book, Unit 22, Lesson 1-2. So, my dear students, open your book. Unit 22, Lesson 1-2 and page number 86. Have you opened your book? I think you all open your book. Dear students, listen to me carefully. Do you have any friend in your school, in your home, in your playground? Do you have any friend? Yeah. We all have many friends. We all have one friend, two friends, three friends and many friends. Okay? তো আমাদের স্কুলে আমাদের অনেক বন্ধুরা থাকে, আমাদের খেলার মাঠে আমরা যেখানে বন্ধুদের নিয়ে খেলা করি সেখানে আমাদের অনেক বন্ধু আছে, আমাদের বাড়ির আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী অনেক বন্ধু আমাদের আছে। তাহলে তোমরা একটু ভেবে বলো বন্ধুরা যে তোমাদের সব বন্ধুরা কি একই রকম হয়? হয় না। কোন কোন বন্ধু একটু বেশি কথা বলে, কোন কোন বন্ধু একটু শান্তশিষ্ট থাকে, কোন কোন বন্ধু একটু বেশি দুষ্টুমি করে, কোন কোন বন্ধু একটু দুষ্টুমি কম করে, তারপরে কোন বন্ধু একটু লেখাপড়ায় বেশি মনোযোগী, কোন বন্ধু একটু খেলাধুলায় বেশি মনোযোগী, তাই না? কোন বন্ধু একটু কার্টুন দেখতে পছন্দ করে, কেউ একটু খেলাধুলা দেখতে পছন্দ করে, আবার খাবারেও দেখো কোন বন্ধু একটু মাংস খেতে পছন্দ করে, কেউ একটু চিপস আইসক্রিম এসব খেতে পছন্দ করে। নানা রকম কিন্তু আমাদের বন্ধুরা হয়। আসলে বন্ধুরা নয়, মানুষের মধ্যে নানা রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এই যে বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু
মানুষকে একজনের থেকে একজনকে আলাদা করে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের বন্ধুরা আমরা কি দেখলাম যে আমাদের বন্ধুরা কিন্তু শ্রেণীকক্ষে আমরা যে বন্ধুদের সাথে থাকি সেই বন্ধুরা কিন্তু সবাই একরকম হয় না, এক একজন বন্ধু এক এক রকম হয়। তো আজকে আমাদের দুজন বন্ধু আছে, আমরা এই দুই বন্ধু সম্পর্কে আজকে জানবো। ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা একটু এদিকে দেখো, স্ক্রিনে মনোযোগ দাও। They are our friends, two friends. Do you know what's her name? What's their name? Okay, I'm telling. She is Laila. She is our first friend and she is Laila. And our second friend, Bithi. She is Bithi. First friend is Laila, second friend is Bithi. They are very close friends, but they are very different from each other. Okay, look, Laila and Bithi are friends, but they are very different. যে তারা দুজন বন্ধু কিন্তু তারা একজনের চাইতেও একজনের থেকে আরেকজন একটু ভিন্ন। হ্যাঁ, তাহলে তারা কেমন ভিন্ন আমরা একটু জানি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু মনোযোগ দাও। দেখো এখানে তোমরা দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছ। প্রথম ছবিতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ যে a girl walking, okay, walking, and another picture তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ যে a girl is swimming। হ্যাঁ, প্রথম ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা মেয়ে সে হাঁটছে, আর আরেকটা পিকচারে দেখতে পাচ্ছ যে একটা মেয়ে যে সাঁতার কাটছে। তাহলে যে হাঁটছে সাঁতার কাটছে এই যে এই বন্ধুটি কি, লাইলা না বিথি? হ্যাঁ, she is Laila. Laila loves to run in the park. Laila পার্কে দৌড়াতে পছন্দ করে। পার্ক অর্থ কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? পার্ক অর্থ হচ্ছে উদ্যান। উদ্যান মানে হচ্ছে যেখানে প্রচুর হাঁটার জায়গা আছে, প্রচুর একদম সতেজ বাতাস, তারপরে আমাদের শিশুদের জন্য আলাদা কিছু পার্ক আছে, যেমন চিড়িয়াখানা। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু শিশুদের জন্য আলাদা একটা পার্ক। তারপরে শিশু পার্ক, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু আলাদা একটা শিশুদের জন্যই নির্ধারিত উদ্যান, শিশুদের জন্য নির্ধারিত জায়গা। তো সেরকম কোন একটা পার্কে সে হাঁটছে। এন্ড সুইমিং, এবং সে সাঁতার কাটছে। শি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ, সে খুব কর্মঠ। অ্যাক্টিভ অর্থ কি? অ্যাক্টিভ অর্থ সে খুব কর্মঠ মেয়ে, তার মানে সে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে, কাজ করতে পছন্দ করে। শি অলসো লাইকস টু টক, সে কথা বলতেও খুব পছন্দ করে। Her mother says, তার মা বলে যে ওহ লাইলা ইউ আর সো টকেটিভ। তার মা কি বলে? ওহ লাইলা ইউ আর সো টকেটিভ। টকেটিভ অর্থ কি? টকেটিভ অর্থ হচ্ছে বাচাল। বাচাল মানে, বাচাল কাদেরকে বলা হয়? যারা অনেক বেশি কথা বলে তাদেরকে বলা হয় বাচাল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যখন তোমাদের বাসায় দুষ্টুমি করো, অনেক বেশি কথা বলো, তোমাদের মারাও কিন্তু তোমাদেরকে কি বলে? তুমি অনেক বেশি কথা বলছো, চুপ করো, এরকম করে বলে না? তার মানে এটাই হচ্ছে বেশি কথা যারা বলে তাদেরকে বলা হয় টকেটিভ। ঠিক সেরকম লাইলার মাও বলে যে ওহ লাইলা ইউ আর সো টকেটিভ। আমরা দেখো লাইলা সম্পর্কে জানলাম যে লাইলা দৌড়াতে পছন্দ করে, সাঁতার কাটতে পছন্দ করে, লাইলা ভীষণ অ্যাক্টিভ, লাইলা অনেক কথা বলতে পছন্দ করে। এবার আমরা জানবো আমাদের আরেকটা ফ্রেন্ড ছিল, নাম কি ছিল শিক্ষার্থী বন্ধুরা? নাম ছিল বিথি। তাহলে এখন আমরা বিথি সম্পর্কে জানবো যে বিথি কি কি পছন্দ করে। দেখো এই যেখানে তোমরা সবাই বিথির ছবি দেখতে পাচ্ছ, তাই না? হ্যাঁ, ছবিটি দেখে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো যে বিথি কি পছন্দ করে। বিথি বই পড়তে খুব পছন্দ করে। তাহলে দেখো এখানে কি লিখে আছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অপর দিকে, বিথি ইজ আ কোয়াইট পারসন, বিথি হলো খুব শান্তশিষ্ট একজন ব্যক্তি। She doesn't like running or swimming, সে দৌড়াতে
কিংবা সাঁতার কাটতে পছন্দ করে না, তাহলে সে কি পছন্দ করে? she enjoys reading. সে বই পড়াটা খুব পছন্দ করে, বই পড়াটাকে সে খুব ভালোভাবে উপভোগ করে। she especially loves stories about other countries. সে বিশেষ করে কোন বইগুলো পছন্দ করে? বিশেষ করে সে বিভিন্ন গল্প, অন্যান্য দেশের বিভিন্ন গল্পগুলো পড়তে খুব বেশি পছন্দ করে। তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা দুজন বন্ধুকে দেখলাম, তারা একে অপরের বন্ধু, লায়লা এবং বিথি। কিন্তু লায়লা এবং বিথির মধ্যে কতটা অমিল রয়েছে দেখো, তাদের পছন্দ এবং অপছন্দের কতটা অমিল। যেমন লায়লা রানিং করতে পছন্দ করে, সুইমিং করতে পছন্দ করে, লায়লা খুব অ্যাক্টিভ। অন দ্য আদার হ্যান্ড বিথি আবার রানিং এবং সুইমিং একদম পছন্দ করে না। বিথি হচ্ছে একেবারেই একজন কোয়াইট পারসন। তাহলে বিথি পছন্দ করে হচ্ছে রিডিং। হ্যাঁ, বিথি বই পড়তে খুব ভালোবাসে। এবং কোন বইগুলো পড়ে? সে পড়ে যে অন্যান্য দেশে নানা রকম গল্প থাকে, বিভিন্ন দেশে নানা রকম গল্প থাকে, সেই গল্পগুলো পড়তে বিথি খুব পছন্দ করে। তাহলে এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা বিথি এবং লায়লা সম্পর্কে জানলাম। নাও ইউ অল ওপেন ইউর টেক্সট বুক। ওকে, ওপেন ইউর টেক্সট বুক, পেজ নং 86. Have you opened your textbook? Okay. You all look at your textbook, page number 86. Now I am going to read out the passage and you all please be attentive. Okay? তোমরা দেখো যে তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে পৃষ্ঠাটি দেখতে পাচ্ছ, এটি সেই পৃষ্ঠা। দেখো তো মিল আছে কিনা? হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এটি হলো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের সেই পৃষ্ঠা। আমি এখন তোমাদেরকে এটি পড়ে শোনাচ্ছি। প্রথমে আমি তোমাদেরকে এটা ইংরেজিতে পড়ে শোনাবো, দেন আই এম গোয়িং টু ট্রান্সলেট ইট ইন বেঙ্গলি। ওকে, কমপ্লিটিং ফর্ম, Unit 22, Lesson 1-2. Okay, today's our activity, activity A and activity B. Activity A, listen and read. অর্থাৎ তোমাদেরকে শুনতে হবে এবং ভালোভাবে পড়তে হবে। তাহলে তোমরা এখন মনোযোগ দিয়ে শুনো, আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আমার পরে কিন্তু তোমরা পড়বে, কেমন? Laila and Bithi are friends, but they are very different. Laila likes to run in the park and swim. She is very active. She also likes to talk. Her mother says, "Oh, Laila, you are so talkative." On the other hand, Bithi is a quiet person. She doesn't like running or swimming. She enjoys reading. She especially loves stories about other countries. কথা মতো আমি এবার তোমাদেরকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যাতে করে তোমরা এই পাঠ্যাংশটি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারো। তাহলে একটু মনোযোগী হও শিক্ষার্থী বন্ধুরা। লায়লা এন্ড বিথি আর ফ্রেন্ডস, অর্থাৎ লায়লা এবং বিথি তারা দুজন বন্ধু, বাট দে আর ভেরি ডিফারেন্ট, কিন্তু তারা অনেক ভিন্ন, একজন থেকে একজন অনেকটাই ভিন্ন। লায়লা লাইকস টু রান ইন দ্য পার্ক এন্ড সুইম। লায়লা কি পছন্দ করে? লায়লা পছন্দ করে পার্কে দৌড়াতে এবং সাঁতার কাটতে। শি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ, সে কর্মঠ। শি অলসো লাইকস টু টক, সে কথা বলতেও খুব পছন্দ করে। হার মাদার সেজ, ওহ লায়লা ইউ আর সো টকেটিভ। তার মা বলে যে, ওহ লায়লা তুমি অনেক বেশি কথা বলো, তুমি অনেক বাঁচা। অন দ্য আদার হ্যান্ড বিথি ইজ এ কোয়াইট পারসন। অপরদিকে বিথি হলো শান্তশিষ্ট স্বভাবের একজন ব্যক্তি। শি ডাজন্ট লাইক রানিং অর সুইমিং, সে দৌড়াতে বা সাঁতার কাটতে পছন্দ করে না। শি এনজয়স রিডিং, সে বই পড়া উপভোগ করে। শি স্পেশালি লাভস স্টোরিজ অ্যাবাউট আদার কান্ট্রিজ, সে বিশেষ করে অন্যান্য দেশের গল্প পড়তে খুব ভালোবাসে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এই পাঠ্যাংশটি তোমরা খেয়াল করেছো যে এর আগেও কিন্তু তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম, পড়ে শুনিয়েছিলাম, ঠিক আছে? এখন আমরা যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে আমরা পাঠ্য বই থেকে পড়লাম। আমি যে এতক্ষণ বললাম সেটা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে আছে কিনা বা আমার কথার সাথে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের মিল আছে কিনা সেটাই আমরা দেখলাম, ঠিক আছে? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই
বুঝতে পেরেছো আমাদের আজকের পাঠটি সম্পর্কে, দুজন বন্ধু সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমরা জেনে নিয়েছো। এখন তোমাদের কাজটা কি, এখন তোমরা কি স্ক্রিনের দিকে দেখো, রিড অ্যাগেন, অর্থাৎ তোমরা প্যাসেজটি আবার পড়বে। I read it once, আমি একবার পড়ে দিয়েছি, you have to read it more few times, তোমাদেরকে আরো এটাকে আরো কয়েকবার ভালোভাবে পড়তে হবে। তাহলে তোমরা আরো কয়েকবার এই প্যাসেজটি পড়বে, দেন কি করবে, দেন হচ্ছে রাইট দ্য কারেক্ট নেম আন্ডার ইচ পিকচার। তাহলে আমি এখন তোমাদেরকে ছবি দেখাবো দুটো। তোমরা যে এতক্ষণ পড়লে, জানলে যে লায়লা এবং বিথির সম্পর্কে, জেনে তোমরা এখন কি করবে, রাইট দ্য কারেক্ট নেম, সঠিক নামটি লিখবে আন্ডার ইচ পিকচার। তাহলে এখানে দুটো ছবি আছে, এই দুটো ছবির নিচে তোমরা এই দুটো ছবিতে কাকে দেখা যাচ্ছে, কোন ছবিটি কার, সেটা তোমরা নাম লিখবে। ঠিক আছে, তাহলে একটু চিন্তা করে বলো তো, এই ছবিটি কার, মানে এই ছবিটিতে যে মেয়েকে দেখা যাচ্ছে, যে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, এই মেয়েটিকে একটু ভালোভাবে চিন্তা করো যে ও কি করছে, ও কিন্তু রান করছে, রানিং। হ্যাঁ, তাহলে রান করতে কে পছন্দ করে? ইয়েস, লায়লা। ইউ অল আর রাইট, লায়লা লাইকস রানিং। হ্যাঁ, তাহলে এই ছবিটি হলো লায়লা। আর এদিকে কি করছে, বুক পড়ছে, রিডিং বুক। তাহলে বই পড়তে কে পছন্দ করে? ইয়েস, ইউ আর রাইট, বই পড়তে পছন্দ করে বিথি। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা কিন্তু বিথি এবং লায়লা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জেনে নিই। When I was reading the passage, I find some new words. So I think this words will new or difficult to you. তোমাদের জন্য হয়তো এই শব্দগুলো নতুন বা কঠিন হতে পারে, তো সেজন্য আমি তোমাদেরকে সহযোগিতা করবার জন্য আমি তোমাদেরকে এই শব্দের অর্থগুলো একটু জানিয়ে দিতে চাই, বলে দিতে চাই। এছাড়াও যদি আরো অন্য কোনো শব্দ তোমাদের কাছে নতুন মনে হয়, জটিল মনে হয়, তোমরা আমাকে অবশ্যই জানাও, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে তোমরা একটু এই শব্দগুলোর দিকে খেয়াল করো। আমি যে শব্দগুলো আমার মনে হয়েছে যে তোমাদের কাছে হয়তো একটু নতুন মনে হতে পারে, বা তোমরা অনেকেই জানো, তারপরে আমি কিছু শব্দের অর্থ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ফ্রেন্ড, ডিফারেন্ট, টকটিভ, হোয়াইট, রান, সুইম, অ্যাক্টিভ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু অনেকেই এই শব্দের অর্থগুলো জানো, অনেকের কাছে হয়তো কিছু কিছু শব্দ নতুন, কিছু কিছু তোমরা জানো। তো সবার জন্যই বলছি, যারা জানো তাও দেখো, যারা জানো না তাদের তো সহযোগিতা হবেই। দেখো, তাহলে আমাদের প্রথম শব্দটা হচ্ছে ফ্রেন্ড। ফ্রেন্ড অর্থ কি? ফ্রেন্ড অর্থ তোমরা সবাই জানো, ফ্রেন্ড অর্থ হলো বন্ধু। ডিফারেন্ট, ডিফারেন্ট অর্থ কি? ডিফারেন্ট অর্থ ভিন্ন, ডিফারেন্ট অর্থ ভিন্ন বা আলাদা। তারপরে শব্দটা কি? তারপর হচ্ছে টকেটিভ। টকেটিভ অর্থ হলো বাচাল, বাচাল অর্থাৎ যে বেশি কথা বলে তাকে বলা হয় টকেটিভ, বাচাল। দেন কোয়াইট। কোয়াইট, কোয়াইট অর্থ কি? কোয়াইট অর্থ হচ্ছে শান্ত, কোয়াইট অর্থ শান্ত। রান, রান অর্থ কি? রান অর্থ দৌড়, রান অর্থ কি? দৌড়। দেন সুইম, সুইম, সুইম অর্থ কি? সুইম অর্থ সাঁতার, সাঁতার, সাঁতার কাটা। অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ অর্থ কি? অ্যাক্টিভ অর্থ হচ্ছে কর্মঠ। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এই শব্দের অর্থগুলো দেখে নিয়েছো। আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি, এই শব্দগুলো ছাড়াও এই যে আমরা আজকে প্যাসেজটুকু পড়লাম, এই প্যাসেজে যদি তোমাদের অন্য কোনো শব্দ নতুন মনে হয় বা জটিল মনে হয়, তোমরা আমাকে জানাও, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বলে দেব। ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আর আমি একটা কথা বারবার বলি যে তোমরা যখন ইংরেজি পড়বে তখন কিন্তু অবশ্যই বেশি বেশি করে শব্দের অর্থ তোমাদেরকে জানতে হবে। তোমরা যত বেশি ইংরেজি শব্দের অর্থ জানবে ততই কিন্তু ইংরেজি তোমাদের কাছে সহজ হয়ে ধরা দেবে। ইংরেজি প্যাসেজ হোক, রচনা হোক, সেটা যত বড়ই হোক, তুমি যখন শব্দের অর্থ জানবে, অনেক শব্দ ভান্ডার যখন তোমার জমা থাকবে নিজের কাছে, তখন কিন্তু সেই প্যাসেজ বা রচনা পড়তে
এর অর্থ বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যখন ইংরেজি পড়ব এর প্রতিটা শব্দের অর্থ জেনে জেনে তারপরে ইংরেজি পড়ব, ঠিক আছে? এখন তোমরা যেটা করবে সেটা হলো, তোমরা একটু এদিকে দেখো, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিং ইন দ্য কলাম বি। তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু কিছুদিন পরে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ। তোমাদের সমাপনী পরীক্ষায় কিন্তু এই যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন হলো কলাম ম্যাচিং। হ্যাঁ, তো এই সম্পর্কে তোমাদের আগেই ধারণা আছে, আমি তারপরে একটু তোমাদেরকে নতুন করে ধারণা দিচ্ছি। দেখো যে দুটো কলাম থাকবে, কলাম এ এন্ড কলাম বি। কলাম এ তে থাকবে কিছু 5টা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে, আর কলাম বি তে থাকবে এই ওয়ার্ড গুলোর সিমিলার মিনিং, অর্থাৎ এই ওয়ার্ড গুলোর শব্দের অর্থ সিমিলার মিনিং। তবে কলাম এ তে থাকবে 5টা ওয়ার্ড, আর কলাম বি তে থাকবে 7টা অপশন, অর্থাৎ 7টা অর্থ দেওয়া থাকবে। 7টা কেন দেওয়া থাকবে? যাতে করে তোমরা আরো বেশি করে যাচাই বাছাই করতে পারো, আরো বেশি করে তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো, সেজন্য 2টা অপশন তোমাদেরকে বেশি দেওয়া হবে। কিন্তু তোমরা কিন্তু সেই 2টো অপশন লিখবে না, তোমরা ঠিক মিলিয়ে 5টির সাথে 5টি লিখবে, ঠিক আছে? তাহলে কলাম এ তে কি কি আছে আমি একটু তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। কলাম এ তে ওয়ার্ড আছে হচ্ছে ডিফারেন্ট, অ্যাক্টিভ, টকিটিভ, ওয়াইড, স্পেশালি। ডিফারেন্ট, অ্যাক্টিভ, টকিটিভ, ওয়াইড, স্পেশালি। আর এগুলোর মিনিং আছে হচ্ছে কলাম বি তে, তবে এলোমেলো ভাবে। তবে কি? এলোমেলো ভাবে। আমি একটু বুঝিয়ে বলছি, পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদেরকে। কলাম বি তে কি কি আছে? পার্টিকুলারলি, not making much noise, always busy, special, helpful, not like something or someone else, someone who like to talk a lot. তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যেমনটা বলেছিলাম, কলাম এ তে 5টা, কলাম বি তে 7টা অপশন দেওয়া থাকবে। এখন তোমরা যেটা করবে, তোমরা ঝটপট করে এগুলো একটু মিলিয়ে নাও তো, যে কলাম এ এর কোন শব্দটির সাথে কলাম বি এর কোন মিনিংটি মিলে যায়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ওপেন ইউর নোটবুক and write down this column and quickly match it. Okay? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করছি যে তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই কলাম এ এবং কলাম বি এর মধ্যে ম্যাচ করে ফেলেছ। তাহলে তোমরা যারা ইতিমধ্যে ম্যাচ করে ফেলেছ, তোমরা একটু দেখো যে আমি এখানে তোমাদের জন্য এই সমাধানটা লিখে নিয়ে এসেছি। তোমরা আমারটার সাথে তোমাদের গুলো একটু মিলিয়ে নাও, অর্থাৎ মিলে যাচ্ছে কিনা একটু দেখো, ঠিক আছে কিনা একটু দেখো। তাহলে আমি একটু মনে করিয়ে দিই, কলাম এ তে ছিল ডিফারেন্ট, অ্যাক্টিভ, টকিটিভ, কোয়ান্ট, স্পেশালি। আর কলাম বি এর সাথে এবার আমরা কি করব? এই কলাম এ এর ওয়ার্ড গুলো মিলকরণ করব। প্রথম ওয়ার্ড ডিফারেন্ট, তাহলে ডিফারেন্টের সাথে কোনটি মিলে যাচ্ছে? কলাম বি তে দেখো, নট লাইক সামথিং অর সামওয়ান এলস। অর্থাৎ ডিফারেন্ট অর্থ কি আমরা শিখেছিলাম, ডিফারেন্ট অর্থ হচ্ছে ভিন্ন বা আলাদা। তাহলে অর্থ কোনটি মিলে যায়? নট লাইক সামথিং অর সামওয়ান এলস, মানে কোনো কিছু কারোর সাথে বা কোনো কিছুর সাথে মিলে না, বা কোনো কিছুর মতো বা কারোর মতো নয়। তাহলে সে কি? সে ভিন্ন, আলাদা। তাহলে এটাই হবে ডিফারেন্ট। Then our next word is active. Active অর্থ কি বলেছিলাম? আমরা শিখেছিলাম ভোকাবুলারি পার্টে, অ্যাক্টিভ অর্থ হচ্ছে কর্মঠ। অ্যাক্টিভ হচ্ছে কর্মঠ, অর্থাৎ যে সবসময় কাজ করতে ভালোবাসে, ব্যস্ত থাকে। তাহলে কলাম বি তে কোনটা মিলে যাচ্ছে? অলওয়েজ বিজি। অলওয়েজ বিজি মানে সবসময় ব্যস্ত। তাহলে সবসময় ব্যস্ত কে? যে সবসময় কাজ করে, তাহলে সেই তো সবসময় ব্যস্ত। তাহলে কাজ করে হচ্ছে অ্যাক্টিভ পারসন, অ্যাক্টিভ। নেক্সট ওয়ার্ড ইজ টকিটিভ। টকিটিভ অর্থ যে বেশি কথা বলে, বাঁচাল। তাহলে তার সাথে মিলে যাচ্ছে someone who like to talk a lot, সেই ব্যক্তি যে খুব বেশি কথা বলতে পছন্দ করে। দেন our word is quiet. quiet অর্থ কি বলেছিলাম তোমাদেরকে, মনে আছে নিশ্চয়? quiet অর্থ শান্ত। not making much noise মানে যে খুব বেশি হট্টগোল শোরগোল আওয়াজ করতে একদম
পছন্দ করে না, যে বেশি আওয়াজ করতে পছন্দ করে না, অর্থাৎ সবসময় শান্ত থাকতে ভালোবাসে, হ্যাঁ, হট্টগোল করে না, শোরগোল করে না, সে হচ্ছে হোয়াট? স্পেশালি, বিশেষ করে, বিশেষ ভাবে। তাহলে এটা হচ্ছে স্পেশাল, এটা হচ্ছে স্পেশাল মানে বিশেষ। তাহলে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের 5টা ওয়ার্ড ছিল, আমরা 5টা ওয়ার্ডের সাথে 5টা মিনিং কিন্তু ম্যাচ করে ফেলেছি। এখন যে দুটো বাড়তি থাকলো সেটি হলো হেল্পফুল এন্ড পার্টিকুলারলি। যে দুটো বাড়তি থাকলো এই দুটো বাড়তি থাক, এগুলো আমাদের আসলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু 5টা ওয়ার্ডের সাথে 5টি মিনিং মিলিয়ে লিখবো, ঠিক আছে? Now, my dear friends, এখন তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব, তোমরা আমার এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিবে, ঠিক আছে? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি জানি যে তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব ঝটপট করে দিবে, কারণ আমার বিশ্বাস যে তোমরা আমার আজকের ক্লাসটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছো, ঠিক আছে? তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রশ্নগুলো একটু পড়ে শোনাচ্ছি, তোমরা ঝটপট তোমাদের খাতায় লিখে নাও তো বন্ধুরা। Look at here, answer the following questions, অর্থাৎ নিচের সব প্রশ্নগুলোর দিকে একটু মনোযোগ দাও, একটু দেখো, উত্তর করো। Question number 1, what is the relation between Laila and Bithi? লায়লা এবং বিথির মধ্যে সম্পর্ক কি? আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে জেনেছি যে লায়লা এবং বিথির মধ্যে সম্পর্ক কি। What question number 2, what does Laila like to do? লায়লা কি করতে পছন্দ করে সেটাও তোমরা জেনেছো। Question number 3, what does Bithi like? বিথি কি পছন্দ করে এটাও কিন্তু তোমাদের অজানা নয়। Question number 4, why is Laila called talkative? লায়লাকে কেন বাচাল বলা হয়? আর question number 5, what do you like to do? তুমি কি করতে পছন্দ করো? ঠিক আছে, তোমরা সবাই প্রশ্নগুলো লিখে নাও তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, লিখে আমাকে ঝটপট উত্তরগুলো পাঠাও তো। আমি আবারও বলছি, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন লায়লা এন্ড বিথি? তোমরা একটু আমার সাথে মিলিয়ে নাও, তাহলে তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কি? দে আর ফ্রেন্ডস, দে আর ফ্রেন্ডস, তারা হচ্ছে বন্ধু। কোশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ডাজ লায়লা লাইক টু ডু? লায়লা কি পছন্দ করে, কি করতে পছন্দ করে? লায়লা লাইকস রানিং এন্ড সুইমিং। লায়লা দৌড়াতে পছন্দ করে এবং সাঁতার কাটতে পছন্দ করে। Question number 3, what does Bithi like? বিথি কি পছন্দ করে? বিথি likes reading book, সে বই পড়তে খুব পছন্দ করে। Question number 4, why is Laila called talkative? লায়লাকে কেন বাচাল বলা হয়, টকিটিভ বলা হয়? কারণ she likes to talk a lot, সে অনেক বেশি কথা বলতে পছন্দ করে। Question number 5, it's for you. ওকে, এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য, তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দ মতো উত্তর করবে যে হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু? তুমি কি করতে পছন্দ করো? তোমাদের প্রত্যেকের একটা আলাদা আলাদা করে পছন্দ আছে, সেই প্রশ্নগুলো তোমরা লিখবে। যেমন আমি বলতে পারি যে আমি কি পছন্দ করি, আমি এইভাবে তোমাদেরকে পড়াতে পছন্দ করি। এবং তোমরা যখন আমাকে বাড়ি কাজ করে পাঠাও, প্রশ্ন উত্তর লিখে পাঠাও, আমার এই ক্লাসগুলোতে সাড়া দাও, আমি তখন প্রচন্ড রকম খুশি হয়ে যাই। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে তোমরা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখে নিয়েছো আশা করি। বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাসের প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বাড়ি কাজ দিব। সো my dear students, open your notebook and write down our today's homework. Okay? For today, your homework is write 5 sentences about your friend. I repeat, write 5 sentences about your friend. Dear students, your homework is write 5 sentences about your friend. অর্থাৎ তোমার বন্ধু সম্পর্কে 5টি বাক্য লিখে
পাঠাও, আমাকে পাঠাও। 5টি বাক্য লিখো এবং লিখে আমাকে পাঠাও। তাহলে তোমরা কিভাবে লিখবে? তোমাদের যে কোনো একটি বন্ধু সম্পর্কে, যে সে কি কি করতে পছন্দ করে, তারপরে তার নাম কি, সে কোন ক্লাসে পড়ে, এভাবে করে তোমরা 5টি বাক্য লিখে আমাকে অবশ্যই পাঠাবে। ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে দ্যাটস অল ফর টুডে, নো মোর টুডে। See you in the next class, see you in the next topic. Stay at home, stay safe. Till then, take care. Thank you. Bye bye.